Om Sri Aurobindo Mira, open my mind, my heart, my life to your light, your love, your power. In all things may I see the divine. Om Sri Aurobindo Mira, ମୋର ମନ ମୋର ହୃଦୟ ମୋର ଜୀବନକୁ ତୁମର ଆଲୋକ ତୁମର ପ୍ରେମ ତୁମର ଶକ୍ତି ପ୍ରତି ଖୋଲି ଧର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁରେ ମୁଁ ଯେପରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରେ। परम प्रभु श्री अरविंद दिव्यजननी माँ, पूज्य वीर भाई लुना आपा, शकुंतला आपा, ज्योत्स्ना आपा, गौतम आपा एवं उपस्थित आम मातृ परिवार समस्त आपा भाई को प्रणाम। आम ए आलोचना करुचे वार एंड पॉलिटिक्स, युद्ध एवं राजनीति। लास्ट अधिवेशन जो कथाटी माँ कही जे ये जो युद्धटी चली ये युद्ध संपर्क में माँ कहले जदि गोटे श्री अरविंद गोटे भगवत लक्ष्य साधन निमित्त दान करुछन्ति युद्ध पांठी को, जोटा कि जेहेतु आम इंग्रेज मानकर अधीन से थिले इंग्रेज मानक प्रति जो गोटे विद्वेष भावटी भारतीय मानक भितर थिला, से समय जो हिटलर आक्रमण करुच्ची से समय श्री अरविंद कहते जे आम मित्रशक्ति सपक्ष रहा दरकार। ए प्रश्नवाची जिते अन्य मान भर उठी किपर भाव श्री अरविंद ए राजी होती जे आम केवल ब्रिटेन को इंग्लैंड को सहायता प्रदान करवा। केतबेले माँ लिखिले जे श्री अरविंद गोटे भगवत लक्ष्य साधन निमित्त एथिरे से मित्रशक्ति को साहाय्य करने को चाहते एवं जदि तुम्हें एथिरे सहायता कर, तुम्हें कहले एथि से मानव जाति को कह जो मैंने विरोध करुँच, तुम्हें जदि एथिरे सहायता करिवो ताहले तुम्हें निजको साहाय्य करि परिबो। एवं माँ लिखिले जे जो माने नाजी मान को समर्थन करुछंती, जो माने तांकर चिंता से करुछंती नाजी माने ही विजय लाभ करंतु, हिटलर विजय लाभ करंतु, जे एभली कामना करुछंती ता द्वारा से माने असुर सहित हाथ मिलाउछंती, असुर सहित हाथ मिलाउछंती एवं भगवानंकर विरुद्धाचरण करुछंती एवं असुरर विजय पाई ही से माने साहाय्य करुछंती। वास्तव में साधारण लोक जान नथिले जे श्री अरविंद जो दृष्टिकोण नहीं भविष्य को आखि आगे रखी जो विचार करुछंती से दृष्टि शक्ति लोक मानकर नथिला, से चिंता शक्ति नथिला, चिंता सीमित दृष्टि शक्ति स्वल्प, जहाँद्वारा से माने अतीत भविष्यतर से भविष्य कौन घटवाक जाऊँगी साधारण लोक कथा बुझा तांको साध्यातीत। तेणु माँ कहले जो माने चाहूँगी यही कामना करुछंती जे हिटलर विजय लाभ करूँ, कहीं ना जेहेतु इंग्रेज मैंने आमको पराधीनतार श्रृंखल आमको बंदी कर रखिंट से परास्त हवा निश्चित भाव आवश्यक। हिटलर विजय लाभ करूँ ये इंग्लैंड परास्त हो। तेणु माँ कहले जो मैंने ये कामनाटे करुछंती से माने असुर सहित हाथ मिलाइबाकू जाउछंती, भगवान वृद्धाचरण करुछंती, असुरर विजय पाई साहाय्य करुछंती। एवं ये मित्र पक्षर सपक्षरे माँकर मनोभाव संबंध रे जणे साधक बंधु जो विवरणी देथिले एटा निरतवर्ण से विवरणटी को एटा उद्धार करुछंती। श्री अरविंद जिते से पाराग्राफटी दीर्घ पाराग्राफ मुझे केवल ताको आलोचना करुच्ची, पढ़ू ना सीधा सड़क। युद्ध पांठी को जिते श्री अरविंद दान करने चाहिए से जड़े साधक जे कि तांकर प्रतिक्रियाटी है श्री अरविंद से मन कले श्री अरविंद ए क्षेत्र में बहुत हुए ठीक करना, तेणु से मनोभावटी को आउ जन साधक जो पी बोली नाँ टी उल्लेख कर आगे कहले प्रतिक्रियाटी को से एक कथा कहते
ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ପିଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏ କଥାଟି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କର ସେ ଯାହା କହିଥିଲେ ସେ କଥାରେ ସେ ମାଆଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେଲେ। ଏବଂ ମାଆ ଯେତେବେଳେ ଏକଥା ଶୁଣିଲେ ସାଧକ ଜଣକ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ସେ ଟିକେ ମା ଟିକେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ଏବଂ ସେ ସାଧକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ମା ଅନ୍ୟମନସ୍କ, ମୋ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଏତେଟା ଆଗ ଭଳି ସେଇ ମନୋଭାବ ଟିକକ ନାହିଁ। ଏବଂ ସେ ଭାବିଲେ ବୋଧହୁଏ ମା ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି, ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ହୁଏତ ସେ ଟିକେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ରହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଯେ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗାତାର 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଆଙ୍କର ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମନୋଭାବ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ପୂର୍ବ ଭଳି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଚରଣ କରୁଥିଲେ, ମିଳାମିଶା କରୁଥିଲେ, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ, ସେଭଳି ଆଉ ସେ ସାଧକ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ତ ଯେତେବେଳେ ସେ ଭାବିଲେ ଯେ ନାଇଁ ବୋଧହୁଏ କିଛି ଘଟିଛି, ମା କାହିଁକି ମୋ ପ୍ରତି ଏତେ ଉଦାସୀନ ମନୋଭାବ ମାଙ୍କର ଅସହ୍ୟ ମନେ ହେଲା ତାଙ୍କୁ, କାରଣ ମାଙ୍କୁ ସେମାନେ ସେତିକି ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଯାଇ ସିଧା ମାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ମା ଆପଣ ମୋ ପ୍ରତି ଏମିତି ଅବହେଳା ମନୋଭାବ ଦେଖାଉଛନ୍ତି କାହିଁକି? ସିଧାସଳଖ ମାଆଙ୍କୁ ଯାଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସହିପାରିଲେ ନାହିଁ ମାଆଙ୍କର ଏଭଳି ଉଦାସୀନ ଭାବ। ମା କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣ। ସେ ସାଧକ ଜଣକ କହିଲେ ସେ ଜାଣିପାରିଲେନି ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ଗୁରୁତର କଥାଟି ଘଟିଛି, ଯାହାକି ମୁଁ ଜାଣିଛି ବୋଲି ମା କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ କଥାଟି କହିଥିଲି ଯୁଦ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ପିଙ୍କ ଆଗରେ, ପି ଯାଇ ମାଆଙ୍କୁ ଏକଥା ଜଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏକଥା ସେ ଜାଣିନଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଯେ ମା ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି, ମୋତେ ଆପଣ କୃପା କରି କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି କିଛି ତ୍ରୁଟି କରିଛି, ମୁଁ ଗୁରୁତର ସେ ଦୋଷକୁ ମୁଁ ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ମୁଁ ସଂଶୋଧନ କରିବି। ଯଦି ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କରିଛି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା'ର ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଆପଣ ମୋତେ ସେ କଥା କୁହନ୍ତୁ। ମା କହୁଛନ୍ତି there are things that were settled long before you were even born. ଏମିତି କିଛି ବିଷୟ ଅଛି ଯାହାକି ତୁମେ ଜନ୍ମ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇକି ରହିଛି। ଅନେକ କଥା ତୁମ ଜନ୍ମ ହେବା ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ। ଯେମିତି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ଟେ ଅଛି ଯେ ଅଦୃଷ୍ଟଙ୍କର ଡାଏରୀରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇକି ରହିଛି କ'ଣ ଘଟିବ ଆଗକୁ କ'ଣ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି, ଅଦୃଷ୍ଟଙ୍କ ଡାଏରୀରେ ଅଲରେଡ଼ି ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇକି ରହିଛି। ତେଣୁ ମା କହିଲେ there are things that were settled long before you were ever born. We have been working on them for a long time. Now you with your infinitesimally small mind believe that all there is nothing, that Sri Aurobindo and I are wrong, and that you are right in your judgment. ମା କହିଲେ ଯାହା କିଛି ଘଟିବ ତାହା ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ବହୁ କାଳ ଧରି ଆମେ ସେହି ସବୁ ଉପରେ କାମ କରି ଆସୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ତୁମର କ୍ଷୁଦ୍ରାତି କ୍ଷୁଦ୍ର ମନ ନେଇ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ ଯେ ଯାହା କିଛି କରାଯାଉଛି ତାହା କିଛି ନୁହେଁ। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଓ ମୁଁ ଭୁଲ କରୁଛୁ ଏବଂ ତୁମେ ହିଁ ତୁମ ବିଚାରରେ ଠିକ୍। ଏକଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ତଥାପି କାରଣଟିକୁ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ମା ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତି ଆ ପଛରେ କ'ଣ ରହିଛି, କେଉଁ କାରଣଟି ରହିଛି, ମୁଁ କ'ଣ ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ଗୁରୁତର ଭୁଲଟେ କରିଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମା ଏକଥା ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି। ସେ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ କ'ଣ ହେଇପାରେ କାରଣଟି। ତାପରେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ମନେ ପଡ଼ିଲା ଯେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ପିଙ୍କୁ ଯେଉଁ କଥା କହିଥିଲି ସେଇ କଥା କି ମା? ମା ଅସ୍ଥି ସୂଚକ ସଂକେତ ଦେଲା ହଁ। ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଓ ତାହେଲେ ସେଇ କଥା ବାସ୍ତବରେ ସେମିତି କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ପ୍ରସଙ୍ଗକ୍ରମେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେପରି କହିଥିଲି। ଏହା ଆଦୌ ସେପରି କିଛି ଗୁରୁତର ବିଷୟ ନୁହେଁ। ଏ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ମାଆଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଟିକେ ଆହୁରି ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଗଲା। ମା କଠୋର ଭାବରେ କହିଲେ କ'ଣ ହେଲା, ଗୁରୁତର ନୁହେଁ? But the mother's face was stern and she said, not serious. It was almost unbelievable that you have all persons could speak like that about Sri Aurobindo. Have not you read all that he has given out to the press?
ମା କହିଲେ ଗୁରୁତର ନୁହେଁ, ତୁମେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏପରି କଥା କହିବ ଏକଥା ତ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥିଲି। ଏବଂ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସମ୍ବାଦପତ୍ରକୁ ଯେଉଁ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା କ'ଣ ତୁମେ ପଢ଼ିନାହ? ସେ ସାଧକ କହିଲେ ହଁ ହଁ ମା, ମୁଁ ପଢ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମା ମୁଁ ପଢ଼ିଛି, ବଟ୍ ହାଭ୍ ନଟ୍ ଦ ବ୍ରିଟିଶ ଡନ୍ ଏନିଥିଙ୍ଗ ରଙ୍ଗ ଟୁ ଇଣ୍ଡିଆ? ଭାରତ ପ୍ରତି ବ୍ରିଟିଶର କ'ଣ କିଛି ଅନ୍ୟାୟ କରିନାହିଁ କି? ମା କହିଲେ we never said that they had not, nor do we say that in the future they will not do so anymore, but today the question is not that. ସେ ସାଧକ କହିଲେ ଯେ ମା, ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର କ'ଣ ଭାରତ ପ୍ରତି କିଛି ଅନ୍ୟାୟ କରିନାହାନ୍ତି? ମା କହିଲେ ହଁ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ କହୁନାହୁଁ ଯେ ସେ ଅନ୍ୟାୟ କରିନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେ ଆଉ ସେମାନେ ଆହୁରି ଅନ୍ୟାୟ କରିବେ ନାହିଁ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନଟି ତାହା ନୁହଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଆମ ପ୍ରତି କ'ଣ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି, କେତେ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି, ଆଉ ତାର ହିସାବ ନିକାଶ କରିବାର ସମୟ ଏଇଟା ନୁହେଁ। ଯଦି ମା କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଯେତେବେଳେ ତୁମ ପଡ଼ୋଶୀ ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି, ଯଦି ପଡ଼ୋଶୀ ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି ସେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବ ଯେ ଭଲ ହେଇଛି, ସେ ପଡ଼ୋଶୀ ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି, ଭଲ ହେଇଛି, ସେ ମୋତେ ମୋ ପ୍ରତି ଦିନ ଅନ୍ୟାୟ କରିଥିଲା, ମୋତେ ଦିନ ଏମିତି ସେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ମୋ ସହିତ କରିଥିଲା, ତା ସହିତ ମୋର ଶତ୍ରୁତା ଅଛି, ମୁଁ କାହିଁ ତାର ନିଆଁ ଲିଭେଇବାକୁ ଯିବି, ଭଲ ହେଇଛି ତାଙ୍କ ନିଆଁ ଲାଗିଛି। ମା କହୁଛନ୍ତି ଏ କଥା ଭାବିବାର ଅର୍ଥ ତୁମେ ନିଜ ଘରକୁ ନିଆଁକୁ କ'ଣ କରୁଛ, ନିଜ ଘରକୁ ନିଆଁ ମୁହଁରେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛ, ନିଜ ଘରକୁ ନିଆଁ ମୁହଁକୁ ଛାଡ଼ୁଛ, ନିଜ ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ହରାଇବାର ଚେଷ୍ଟାଟି କରୁଛ। କେବେ ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ କରିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ତା ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି, ଭଲ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ନିଆଁ ଯେ ମୋ ଘରକୁ ଜାଳି ପୋଡ଼ି ଭସ୍ମ କରିବ ସେ ଚିନ୍ତାଟି କରିବା ଉଚିତ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି, ମା କହିଲେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ଏବଂ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଅସୁରମାନଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖିପାରୁନା କି? କେଉଁ ଶକ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛି, କେଉଁ ଶକ୍ତି ଅସୁରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛି, ଏକଥା କ'ଣ ତୁମେ ଦେଖିପାରୁନ? ତାର ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି ଜାଣିପାରୁନ? ସେ କହିଲେ ହଁ ମା, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିପାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଚର୍ଚ୍ଚିଲ୍, ଯାହାକୁ ଆପଣ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଉଭୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଯନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବାଛିଛନ୍ତି, ସେ ଆଜି ତାର ନିଜ ଦେଶର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଭାରତର ସହାୟତା ଚାହୁଁଛି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେ କହୁଛି ଯେ ତାର ମହାମହିମ ସରକାର ନିଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର କୌଣସି ଅଂଶ ବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ମା କହିଲେ ଯେ ହିଟଲର, ଯେ କି ଆନ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ ଫୋର୍ସ, ଗୋଟେ ଧ୍ୱଂସକାରୀ ଶକ୍ତି, ହିଟଲର ଯେ କି ଗୋଟେ ଧ୍ୱଂସକାରୀ ଶକ୍ତି, ତମେ ତା ସପକ୍ଷରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା କହୁଛ, ତା ସପକ୍ଷରେ, କିନ୍ତୁ ଚର୍ଚ୍ଚିଲ୍ କ'ଣ ଚାହୁଁଛି ସେ କଥାଟି ତମେ ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ତାକୁ ବିଚାର କରିବାର ଶକ୍ତି, ତାକୁ ବିଚାର କରିବାର ବୁଦ୍ଧି, ତାକୁ ବିଚାର କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆମ ହାତରେ ନାହିଁ। ମା କହିଲେ ଚର୍ଚ୍ଚିଲ୍ ହେଉଛନ୍ତି ମଣିଷ, ସେ ପ୍ରକୃତି ରୂପାନ୍ତରର ଅଭିପ୍ସାକାରୀ ଯୋଗୀଟିଏ ନୁହେଁ, ସେ ସାମାନ୍ୟ ମଣିଷଟେ ମାତ୍ର, କିନ୍ତୁ ସେ ଅସୁରମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛି, ଏ ଜାତିର ଆତ୍ମାର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛି। ଚର୍ଚ୍ଚିଲ୍ ଯଦି ବା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ, ସେ ଆମର ଯେଉଁ ରୂପାନ୍ତର ଯୋଗର ସେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧଟେ କରୁଛି ସେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି ସେଇ ରାକ୍ଷସ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ। ଜାତିର ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଅଛି, ଆତ୍ମାର ସେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛି। ଏବଂ ମା ପୁଣି କହିଲେ ଯେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି। ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି ଏବଂ ତାର ଆତ୍ମା ଚମତ୍କାର ଭାବେ ସେହି ପରିଚାଳନାର ଉତ୍ତର ଦେଉଛି। ଯେଉଁ ବିଜୟ ଶେଷରେ ନିଶ୍ଚିତ, ତାକୁ ସଫଳ କରିବା ସକାଶେ ମିତ୍ରଶକ୍ତିକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାରେ ଆମର ସମସ୍ତ ମନୋଯୋଗ ଏକତ୍ରିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ।
କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସତର୍କତା ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏବଂ ଆମକୁ ଅସୁର ଶକ୍ତି ପ୍ରତି ସାମାନ୍ୟତମ ଭାବରେ ବି ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟ ଲାଭ ପରେ ଯଦି ଚର୍ଚ୍ଚିଲର ଆତ୍ମା ତଥାପି ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ରହେ ଏବଂ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ଚାଲେ, ତେବେ ବିବର୍ତ୍ତନ ମାର୍ଗରେ ସେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆଗେଇ ଚାଲିବ। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣତଃ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଏପରି ଘଟେ ନାହିଁ। ସଙ୍କଟ କାଳ ଅତୀତ ହେଲା ପରେ ତାର ମାନୁଷୀ ମନ ଓ ପ୍ରାଣ ତାକୁ ପରିଚାଳିତ କରିବେ ଏବଂ ତାପରେ ସେ ସାଧାରଣ ମାନୁଷ ଚେତନାର ସ୍ତରକୁ ଖସି ଆସିବ, ଯଦିଓ ସେ ଏକ ଉଚ୍ଚ ଧରଣର ମାନୁଷୀ ସତ୍ତା ହେଇପାରେ। ତ ମା କହିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚିଲ କଥା ତୁମେ କହୁଛ, ସେ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଯଦି ଶେଷରେ ଯେଉଁ ବିଜୟଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତାକୁ ସଫଳ କରିବା ସକାଶେ ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ ମିତ୍ରଶକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ମିତ୍ରଶକ୍ତିକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ମନୋଯୋଗଟି ଏକତ୍ର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସତର୍କତା ଆମ ଭିତରେ ରହିବନି। କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେ ଆସୁରିକ ଶକ୍ତିକୁ, ଯେ ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ୍ ଫୋର୍ସ, ବିଧ୍ୱଂସକାରୀ ଶକ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ, ସେ ହିଟଲର, ତାହା ପ୍ରତି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଗୋଟିଏ ସମବେଦନା ରହିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଚର୍ଚ୍ଚିଲ କଥା ମା କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଯଦି ବା ସେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷଟିଏ, ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିନ୍ତୁ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି, ଆଉ ଯଦି ସେ ବିବର୍ତ୍ତନ ମାର୍ଗରେ ଯଦି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ରହେ, ତାର ଯଦି ଆତ୍ମାଟି ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ଯଦି ରହେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାହେଲେ ସେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆଗେଇ ପାରିବ। କିନ୍ତୁ ମା କହିଲେ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଏଭଳି କଥା ଘଟେ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଟି ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ତାର ଆତ୍ମାଟି ଯଦି ବା କୌଣସି ସମୟରେ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ସେ ସଙ୍କଟ କାଳଟି ଯେତେବେଳେ ଅତୀତ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ତାର ମାନୁଷୀ ମନ ପ୍ରାଣ ତା ଦ୍ୱାରା ସେ ପରିଚାଳିତ ହୁଏ ଏବଂ ସେ ପୁଣି ସେଇ ତାର ମାନୁଷ ଚେତନା ସ୍ତରକୁ ସେ ଖସି ଆସେ। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିଲେ ଡକ୍ଟର ରାଓ ନାମକ ଜଣେ ପରାମର୍ଶଦାତା ଥିଲେ, ସେ କରେ ଯେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯେ ଥିଲେ ଜଣେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବ୍ରିଟିଶ ବିରୋଧୀ ଥିଲେ। ସେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଣ୍ଠିକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ରିଟିଶ ବିରୋଧୀ ଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧ ପାଣ୍ଠିକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା କଥା ଯେତେବେଳେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ମାନ୍ଦ୍ରାଜର ବହୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। କାରଣ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ବି ସେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଦଳ ଗଠନ କରିଥିଲେ, ଡ୍ରାଗନ୍ ଆଣ୍ଡ ଲୋଟସ୍ ଯେଉଁ ଦଳଟି ଗଠନ କରିଥିଲେ, ସେ ସମୟରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଭାରତ ମାତା ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲା କ'ଣ ନା, ଭାରତ କିଭଳି ଭାବରେ ତାର ସେଇ ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମରେ ସେ ସହଯୋଗ କରିବେ ବା ଭାରତକୁ ମୁକ୍ତ କରିବେ, ଏଭଳି ଗୋଟେ ଧାରଣା ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଗୋପନରେ ସେ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଭାରତରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜାଗରଣଟି ଆସିଛି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟୁତର ଚମକ ଖେଳିଛି ଏବଂ ସେ ଭାରତ ମାତାକୁ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେଇଠି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତିଟି ଆସିଛି ଯେ ଭାରତ ମାତାକୁ ମୁଁ ଏ ରାକ୍ଷସ କଳରୁ ରକ୍ଷା କରିବି। ତେଣୁ ସେଇ ଡକ୍ଟର ରାଓ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏତେ ପରିମାଣରେ ଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶ ବିରୋଧୀ, ସେ କେମିତି ଯୁଦ୍ଧ ପାଠକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ଏକଥା ଶୁଣିକି ତ ଅନେକ ମାନ୍ଦ୍ରାଜର ବହୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କଥାଟି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଶୁଣିଲେ, ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘ ଆଲୋଚନା କଲେ ଡକ୍ଟର ରାଓଙ୍କ ସହିତ, ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥାଟି ଉଠିବ ମାନ୍ଦ୍ରାଜର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ମନରେ ଉଠେ, ତାହେଲେ ଡକ୍ଟର ରାଓ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବେ। ତେଣୁ ଡକ୍ଟର ରାଓଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ବୁଝିଯିବା ଉଚିତ ଯେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କାହିଁକି ମିତ୍ର ଶକ୍ତିକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଯୁଦ୍ଧ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ ତହିଁରେ କିପରି ତାଙ୍କର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ସେ ଡକ୍ଟର ରାଓଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲେ ଯେ ହିଟଲର ପ୍ରକୃତରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଆସୁରିକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ, ସେ ଯଦି ୟୁରୋପ ଏସିଆ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଯଦି ସେ ରାଜତ୍ୱ କରିବାକୁ କରିବ, ତାହେଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବ। ଗୋଟେ ଆସୁରିକ ଶକ୍ତିର କବଳରେ ସମଗ୍ର ଜଗତ ଗୋଟେ ଆସୁରିକ ଶକ୍ତି କବଳରେ, ସବୁ କଥା ସେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି।
ଏବଂ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ସେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ, ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣ ଯେ ହିଟଲର ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାରେ ପାଦ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏବଂ ଏ ବିଷୟରେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଚାର ଚଳାଇଛି। ଏହା ଫଳରେ ସେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କାର୍ଯ୍ୟତଃ ୟୁରୋପର ପ୍ରଭୁ। ଯଦି ସେ ଫ୍ରାନ୍ସର ପତନ ପରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଆକ୍ରମଣ କରିଥାନ୍ତା ତେବେ ଏତେବେଳକୁ ସେ ଏସିଆରେ ଉଠି ସାରନ୍ତାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ବିରୋଧରେ ଆଉ ଏକ ଶକ୍ତିକୁ ଠିଆ କରି ଦିଆଗଲାଣି। ତଥାପି ବିପଦ ପୁରାପୁରି ଚାଲିଯାଇ ନାହିଁ। ତାର ଜିତିବାର ସୁଯୋଗ 50% ରହିଛି। ଫ୍ରାନ୍ସର ପତନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଅଭୂତପୂର୍ବ ଭାବରେ ବିଜୟ ହାସଲ କଲା, କାରଣ ତାର ପଶ୍ଚାତରେ ଏକ ଆସୁରିକ ଶକ୍ତି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ଏହି ଆସୁରିକ ଶକ୍ତିଠାରୁ ସେ ଅନନ୍ୟ ଭାବେ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ବାଣୀ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲା। କୁହାଯାଏ ଯେ ଗୋଟେ ଆସୁରିକ ଶକ୍ତିର ସେ ତ ଗୋଟେ ନିଜେ ତ ଗୋଟେ ଆସୁରିକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଆଉ ଏକ ଶକ୍ତିଠାରୁ ଆସୁରିକ ଶକ୍ତିଠାରୁ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲା, ସେଇ ଶକ୍ତି ସେ ଲାଭ କରୁଥିଲା ଏବଂ ତାରି ଦ୍ୱାରା ସେ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ସେ ତାର ପଦକ୍ଷେପ ସେ ନେଉଥିଲା। ଏବଂ ସେ କହିଲେ ଯେ ଯଦି ସେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବ, ଯଦି ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ସେ କରଗତ କରି ନେବ, ତାହେଲେ ସେ ସମଗ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ତ କେବଳ ସେ ୟୁରୋପର ପ୍ରଭୁ ହୋଇକି ରହିଛି, ସେ ଏସିଆ ମହାଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏସିଆକୁ ମଧ୍ୟ ସେ କବଳିତ କରିବ। ତାପରେ ରାଓ କହୁଛନ୍ତି, ଭାରତ ବିଷୟରେ ଦୁଃଖର କଥା ଏହି ଯେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ହେଲେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରକ୍ଷା କରିନାହାନ୍ତି। କେହି ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଶୋଭିନ୍ଦ କହିଲେ, ବିଷୟଟି ହେଲା ଏହି ଯେ ଭାରତକୁ ଔପନିବେଶିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଯାଏ ତେବେ ଭାରତ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏଥିରେ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ସେମାନେ ତାହା ଦେଇଥାନ୍ତି। ରାଓ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭାବୁନାହିଁ ଯେ ଭାରତ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ମନା କରିବ। ଶୋଭିନ୍ଦ କହିଲେ, ତୁମେ କ'ଣ ଏହା ସତରେ ଭାବୁଛ? ବାମପନ୍ଥୀମାନଙ୍କର ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଦଳ, ବୋସ୍ ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କର ଖବର କ'ଣ? ଏବଂ ଏହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ଯେ ସେମାନେ କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ପାହାଚ କରି ଉଠିବା ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ। ତେଣୁ ଶୋଭିନ୍ଦ ପରିଷ୍କାର ଭାବେ ବୁଝେଇଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବାଧା ଆସେ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଆପୋଷ ମିଳାମିଶା କରିନିଅନ୍ତି। ଇଂରେଜମାନେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ପ୍ରାଦେଶିକ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଭିଟୋ କ୍ଷମତା ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ନାହିଁ। ଭିଟୋ କ୍ଷମତା ହେଲା କ'ଣ? ଭିଟୋ କ୍ଷମତା ହେଉଛି କୌଣସି ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବା ଆଇନକୁ ଅଟକାଇ ରଖିବାର ଗୋଟେ ଅଧିକାର। ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ 10 ଜଣ କୌଣସି ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ 10 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, 10 ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଯଦି 9 ଜଣ ବି ଯଦି ହଁ ଭରନ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟିକୁ ଏସ୍ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନ କହିବ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପାସ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଭିଟୋ କ୍ଷମତା। ଆମେ ଅଛି ଯେ ଗୋଟେ ମେଜରିଟି ଯଦି ଏସ୍ କଲେ ତାହେଲେ ତାହା ଆମେ ପାସ୍ କରିବା, ବିଲ୍ ପାସ୍ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଭିଟୋ କ୍ଷମତା ହେଉଛି ଯଦି ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ମନା କରେ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେଟିକୁ ପାସ୍ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲେ, ଇଂରେଜମାନେ କ'ଣ କଲେ, ଭିଟୋ କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ଦେଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ସର୍ବନାଶ କଲେ। ଯଦି ଇସ୍ତଫା ନ ଦେଇ ବରଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ଦେଇଥାନ୍ତେ ତେବେ କଂଗ୍ରେସ ଯାହା ସବୁ ଚାହୁଁଥିଲା ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ପାଇଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଶୋଭିନ୍ଦ କହିଲେ, ଦୁଇଟି କାରଣ ଯୋଗୁଁ it is for 2 reasons that I support the British, for India's own interest and for humanity, and the reasons I have given are external ones. There are spiritual reasons too. ଶୋଭିନ୍ଦ କହିଲେ, ଭାରତର ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ଦୁଇଟି କଥା ପାଇଁ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି। ପ୍ରଥମ ହେଲା କ'ଣ ନା ଭାରତର ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ମାନବ ସମାଜର ହିତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ। ଇଏ ହେଉଛି ବାହ୍ୟ କାରଣ। ଏହା ଛଡ଼ା ଶୋଭିନ୍ଦ କହିଲେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାରଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପଛରେ, ମିତ୍ରଶକ୍ତିକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପଛରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାରଣଟିଏ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେ କେବଳ ହିଟଲର ବିରୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ାଇ କରୁଥିଲେ ସେ କଥା ନୁହେଁ। ବ୍ରିଟେନ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ତୀବ୍ର ବିଦ୍ୱେଷ ଭାବ ଥିଲା ତାକୁ ଜୟ କରିବାର ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ ବିରୋଧୀ ଭାବ ଆସିଲା, ହିଟଲରର ଯେଉଁମାନେ ସପକ୍ଷ
ଭାବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମନୋଭାବ ହିଟଲର ସପକ୍ଷରେ ଥିଲା, ଏତେ ପରିମାଣରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଆଶ୍ରମରେ ଯେ ଆଶ୍ରମକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେବାର ବିପଦ ମଧ୍ୟ ଆସି ଦେଖାଦେଲା। ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କ'ଣ କଲେ, ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଦୁଇ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଦେଖାଦେଲେ, ଜଣେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ, ଆଉ କିଛି ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ହିଟଲରକୁ। ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଯେ କେତେ ବଡ଼ ଗୋଟିଏ ବିପଦଟେ ଦେଖାଦେଉଛି, ଆଶ୍ରମ ହୁଏତ ଭାଙ୍ଗିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେ ସମୟରେ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା, ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେ ଦେଖାଇଦେଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ନାତ୍ସିମାନେ ବା ହିଟଲର ଯଦି ବିଜୟ ଲାଭ ହେବ ତାହେଲେ କ'ଣ ବିପଦ ରହିଛି। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପତ୍ରରେ ସେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଧକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ, ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ ଆସିଛି ଗୋଟେ ବିରୋଧ ମନୋଭାବ ଆସିଛି। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ କେତେ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ପାଖକୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଚିଠି ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। 1942 ମସିହାରେ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ଲେଖିଥିଲେ, ତୁମେ ଏହାକୁ କେତେକ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଅନ୍ୟ କେତେକ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ବୋଲି ବିଚାରିବ ନାହିଁ, ଏପରିକି ଭାରତ ନିମିତ୍ତ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏହି ସଂଘର୍ଷ ଲାଗିଛି ଏକ ଆଦର୍ଶ ନିମିତ୍ତ, ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶକୁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଓ ମାନବ ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ଇଏ ଯୁଦ୍ଧ କେବଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲି ନାହିଁ। ଯେମିତି ଯେତେବେଳେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧଟି ହେଲା, ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ କେବଳ ପାଣ୍ଡବ କୌରବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା, କିଏ ଜିତିବ କିଏ ହାରିବ ସେ କଥା ନଥିଲା, ଅପମାନର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ଆର ପଶ୍ଚାତରେ କ'ଣ ଥିଲା, ଏହା ଏକ ବାହ୍ୟ କାରଣ ହେଇପାରେ, ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ଆଚରଣ କରାଗଲା, ତେଣୁ ତା'ର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ହୁଏତ ସେ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ଥିଲେ ଭାଇମାନେ। କିନ୍ତୁ ଆର ପଶ୍ଚାତରେ ଥିଲା କ'ଣ, ଧର୍ମ ଅଧର୍ମର ଯୁଦ୍ଧ, ଧର୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅଧର୍ମର ବିଲୟ, ଏଇ ଥିଲା ଯୁଦ୍ଧର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ଏବେ ଚାଲିଛି ରାଷ୍ଟ୍ର ଭିତରେ ନୁହଁ, କିଏ ହାରିବ କିଏ ଜିତିବ ସେ କଥା ନୁହେଁ। ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ, ଗୋଟିଏ ଆଦର୍ଶ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ, ମାନବ ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏ ଯେଉଁ ସଂଘର୍ଷ ଲାଗିଛି ଏକ ଆଦର୍ଶ ନିମିତ୍ତ, ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶକୁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଓ ମାନବ ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ହେବ। ଏକ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ, ଯାହାକି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଉପଲବ୍ଧି କରିନାହାନ୍ତି। ଏକ ଅନ୍ଧକାର ଗୋଟେ ମିଥ୍ୟା ବିରୋଧରେ ଯାହା ମାନବ ସମାଜକୁ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗ୍ରାସ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ସମୟ ଆସୁଛି, ହିଟଲର ଯଦି ଜିତିଯାଏ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଗୋଟେ ଅନ୍ଧକାର ଏବଂ ମିଥ୍ୟାର ରାଜତ୍ୱ ଚାଲିବ, ସମଗ୍ର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଗ୍ରାସ କରିବ। ଏବଂ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଲେଖିଲେ, ଏହି ସଂଘର୍ଷ ପଶ୍ଚାତରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତିଚୟ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ, ଆଉ ଏହି କିମ୍ବା ସେହି ବାହ୍ୟ ଘଟଣାବଳୀକୁ ନୁହେଁ। ଏବଂ ଯଦି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ, ଯଦି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟେ ଶକ୍ତିର ବିଜୟ ଘଟେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ସମସ୍ତ ସ୍ୱାଧୀନତା, ଆଲୋକର ଆଶା, ସତ୍ୟର ବିଲୋପ ଘଟିବ। ଏବଂ ଯେଉଁ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତା ଏପରି ଅବସ୍ଥାର ଅଧୀନ ହେବ ଯାହାକି ମାନବ ଜାତି ପକ୍ଷରେ ସାଧନ କରିବା ଏକେବାରେ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଏହା ହିଁ ହେବ ମିଥ୍ୟା ଓ ଅନ୍ଧକାର ରାଜତ୍ୱ। ଅଧିକାଂଶ ମାନବ ଗୋଷ୍ଠୀର ନିପୀଡ଼ନ ଓ ଅଧୋଗତି ହେବ, ଯାହାକି ଏ ଦେଶର ଲୋକେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସୁଦ୍ଧା ଭାବିପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ କେବେ ବି ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପକ୍ଷାନ୍ତରରେ ଯେଉଁ ପକ୍ଷ ଭାବି ମାନବ ଜାତିର ମୁକ୍ତି ନିମିତ୍ତ ଘୋଷଣା କରିଛି, ତାହା ଯଦି ବିଜୟ ହାସଲ କରେ ତେବେ ଏହି ଭୟଙ୍କର ବିପଦ ଦୂର ହେବ। ଦୁଇଟି କଥା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ସେ ଅନ୍ଧକାର ଶକ୍ତିଟି ଯଦି ବିଜୟ ଲାଭ କରେ ତାହେଲେ କି ପ୍ରକାର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟିବ ମାନବ ସମାଜର। ଯେଉଁ ଆଶାର ଆଲୋକର ଆଶାଟି ଅଛି ତାହା ଅନ୍ଧକାରରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ, ଯେଉଁ ସତ୍ୟଟି ଅଛି ସତ୍ୟଟି ମିଥ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ, ସତ୍ୟର ବିଲୋପ ଘଟିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଆଗକୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତାହା ଆଉ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମିତ୍ର ଶକ୍ତି ଯଦି ବିଜୟ ଲାଭ କରେ
ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଯେଉଁ ବିପଦ, ଭୟଙ୍କର ବିପଦ ଆସୁଛି, ବିପଦ ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁ ନୂତନ ଗୋଟିଏ ଆଦର୍ଶ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଭଗବତ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧିତ ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସତ୍ୟ ଆମ୍ଭେମାନେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତାହା ବି ସାଧିତ ହୋଇପାରିବ। କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଦୁଇଟି ବିପରୀତ କଥା ଘଟିବ। ଯଦି ହିଟଲର ବିଜୟ ଲାଭ କରେ, ବିରାଟ ଅନ୍ଧକାର ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଗ୍ରାସ କରିବ, ଆଉ ଯଦି ମିତ୍ର ଶକ୍ତି ବିଜୟ ଲାଭ କରିବ ତାହେଲେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାକୁ ଯେଉଁ କଥାରେ ଯାଉଛି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସତ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାଧିତ ହେବ। ତ ମା କହିଲେ, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଲେଖିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଆଦର୍ଶ ରକ୍ଷା ନିମିତ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅସୁର ରାଜତ୍ୱ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଆଦର୍ଶ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିକି ଆସିଛନ୍ତି, ବାହାରି ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ, ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି। 1940 ମସିହାରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହିଲେ, ଏପରି ଶକ୍ତି ସକଳ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଓ ସେମାନଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ଜଗତର ଏବଂ ଏହି ପୃଥିବୀସ୍ଥ ଶକ୍ତିରାଜି ସେମାନେ ହେଲେ ଅଭ୍ୟନ୍ତର ଶକ୍ତିରାଜି। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ 1940 ମସିହାରେ କହିଥିଲେ, ଏମିତି କିଛି ଶକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରକୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଥିଲି, ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଥିଲି ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଧ୍ୱଂସ, ମୁଁ ବି ଚାହୁଁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ଏଇଭଳି ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତିରାଜି ପରେ ଉତ୍ଥାନ ହେବ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଶକ୍ତିରାଜି ଆଜି ଉତ୍ଥିତ ହେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମିତ୍ର ଶକ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ନୂତନ ପୃଥିବୀର ଗଠନ ପାଇଁ ଏମାନେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ନୂତନ ଗୋଟିଏ ଏହି ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆଗମନ ନିମିତ୍ତ ଏହି ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏହି ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧିକ ଧୀର ଶାନ୍ତ ଭାବରେ କରାଯାଇପାରିବ ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତିରାଜିର ଭାରସାମ୍ୟ ଦ୍ୱାରା। ଏଥିପାଇଁ ବେଶୀ କିଛି ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଯେଉଁ ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଦ୍ଦାଚନ କରୁଥିଲି ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଶକ୍ତିରାଜିର ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଘଟିଛି, ଯେଉଁ ମିତ୍ର ଶକ୍ତି ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ନୂତନ ପୃଥିବୀ ଗଠନ ନିମିତ୍ତ ଇଏ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରୟାସ। ଇଏ ହେଉଛି ଅନ୍ତରସ୍ଥ ଶକ୍ତି, ଅଭ୍ୟନ୍ତର ଶକ୍ତି। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ସେଦିନ କହୁଛନ୍ତି, ନୂତନ ପୃଥିବୀର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବହୁ ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ଧ୍ୱଂସ ମଧ୍ୟରେ ହେବ କିମ୍ବା ଅତି ସାମାନ୍ୟ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ହେବ। ଇଂଲଣ୍ଡର ଧ୍ୱଂସର ଅର୍ଥ ହିଟଲରର ବିଜୟ ଏବଂ ଏହା ଯଦି ଘଟେ ତେବେ ବହୁ ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ନିପୀଡ଼ନ ପରେ ଏବଂ ତାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପରେ ହୁଏତ ସେ ନୂତନ ପୃଥିବୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆସିପାରେ ବା ନ ଆସିପାରେ, ଅଥବା ଏକ ପ୍ରଳୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଅବଶ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେଥିରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଦିବ୍ୟ ବିଧାନ କ'ଣ ତାହା କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ଶକ୍ତିରାଜିର ଅଭ୍ୟୁଦୟଟି ଘଟିଛି, ସେ ଅଭ୍ୟୁଦୟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ନୂତନ ପୃଥିବୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି, ଯେଉଁ ଅଭ୍ୟନ୍ତର ଶକ୍ତି, ତାର ଯେଉଁ ଲୀଳାଖେଳାକୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ ଶକ୍ତି ଏଇ ମଣିଷ ଦ୍ୱାରା ମଣିଷକୁ ଯନ୍ତ୍ର କରି ତାଙ୍କରି ମାଧ୍ୟମରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଏବଂ ସେଇ ଶକ୍ତିରାଜି ଭିତରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଏ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଯନ୍ତ୍ର କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ସେଇ ରହସ୍ୟମୟ ଖେଳରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଭୂମିକାଟି କ'ଣ ଥିଲା? ଏଠି ନିରଦା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଇ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଭୂମିକାଟି କ'ଣ ଥିଲା, କେତୋଟି ଉଦାହରଣ ଏଠାରେ ନିରଦା ଲେଖୁଛନ୍ତି। ନିରଦା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା, ଯୁଦ୍ଧର ଗତିଟି ତାଙ୍କ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ଥିଲା। ଯୁଦ୍ଧଟି କେଉଁ ଦିଗରେ ଯାଉଛି, ଗତି କରୁଛି, ଏଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ସବୁ କଥା ଉପରେ ତାଙ୍କର ପୁରା ସେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ତା ଉପରେ ରଖିଥିଲେ। ଏବଂ କେମିତି ସେ କ'ଣ ଫଳ ଆଗକୁ ଘଟିବ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ
ସେ କହିଦେଉଥିଲେ। ବେଳେବେଳେ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯୁଦ୍ଧର ଧାରା କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଯିବ, କ'ଣ ଘଟିବ, ସେ ମଧ୍ୟ ତାର ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ। 1940 ମସିହାରେ 29 ତାରିଖ ଡିସେମ୍ବର 29/12/1940 ମସିହାରେ ବୀର ସବରକର ଗୋଟିଏ ବକ୍ତୃତାରେ କହିଲେ ଯେ ବ୍ରିଟିଶ ଜାତିକୁ ପରାସ୍ତ କରିହେବ ନାହିଁ। ବ୍ରିଟିଶ ଜାତିକୁ ପରାସ୍ତ କରିହେବନି। ଯେତେବେଳେ ବୀର ସବରକର କହିଲେ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଉତ୍ତରରେ କହିଲେ ଏହା ମୂର୍ଖତା। ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ରକ୍ଷା ପାଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏକବାର ଧୂଳିସାତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତେ ଯଦି ହିଟଲର ଠିକ୍ ସମୟରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଆକ୍ରମଣ କରିଥାନ୍ତା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ଦେଖିପାରିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଫ୍ରାନ୍ସର ପତନ ପରେ ପରେ ଯଦି ହିଟଲର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସେଠି ଇଂଲଣ୍ଡର ପତନ ଘଟିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ହୁଏତ କୌଣସି ସେଇ ଶକ୍ତି, ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ତା ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି କ'ଣ, ତାଙ୍କୁ ସେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର ସୁଯୋଗଟେ ଦେଇନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ସମୟରେ ଜଣେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଫ୍ରାନ୍ସ ବିଷୟରେ ଭଗବାନ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କଲେ ନାହିଁ କାହିଁକି? ଯଦି ଭଗବାନ ଯଦି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କଲେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ନାହିଁ, ତା ଅର୍ଥ ଆର ପଶ୍ଚାତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ତାହେଲେ ଫ୍ରାନ୍ସକୁ ତ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆକ୍ରମଣ କଲା, ଫ୍ରାନ୍ସର ପତନ ଘଟିଲା। ହିଟଲର ଯେତେବେଳେ ହିଟଲର ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ସେତେବେଳେ କାହିଁ ଭଗବାନ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କଲେ ନାହିଁ? ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କାରଣ ଫରାସୀମାନେ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିରୋଧର କ୍ଷମତା ନଥିଲା। ଇଂରେଜ ଜାତିର ପୂର୍ବତନ କେତେକ ଗୁଣ ତଥାପି ଥିଲା ଯାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରାଯାଇପାରିଲା। ମା କହୁଥିଲେ ଫରାସୀମାନେ ଚେକୋସ୍ଲୋଭାକିଆ ସହିତ ପ୍ରତାରଣା କଲେ ଏବଂ ତାହା ଫଳରେ ସେମାନେ ନିନ୍ଦନୀୟ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତାହେଲେ ଫ୍ରାନ୍ସ ବିଷୟରେ କାହିଁକି ଭଗବାନ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କଲେ ନାହିଁ, ଫ୍ରାନ୍ସର କାହିଁକି ପତନ ଘଟିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯେ ଫରାସୀମାନେ ସେମାନେ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଥିଲେ। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିରୋଧର କ୍ଷମତା ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଇଂରେଜ ଜାତି ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପୂର୍ବରୁ କେତେକ ଗୁଣ ସବୁ ରହିଥିଲା, ସେଇ ଗୁଣ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ଏବଂ ସେହିପରି ଭାବରେ ଡନକାର୍କର ପତନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚିଲ ପ୍ରସ୍ତାବ କଲେ ଯେ ବ୍ରିଟିଶ ଓ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ମାନେ ଏକ ନାଗରିକତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଏକ ଦେଶବାସୀ ହିସାବରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚଳାଇ ପାରିବେ, ସେତେବେଳେ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଫ୍ରାନ୍ସ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲା ଏବଂ ଏକ ଅତି ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେଉଁ ଭଗବତ କୃପା ଫ୍ରାନ୍ସକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲା ଏହା ତାର ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ବୋଲି ମା ବିଚାରିଥିଲେ। ପୁଣି ଏକଥା ବି ଆମ୍ଭେମାନେ ଶୁଣିଲୁ ଯେ ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଚର୍ଚ୍ଚିଲଙ୍କର ସମସ୍ତ ବକ୍ତବ୍ୟଟି ଅଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ ମା ହିଁ କହିଦେଇଥିଲେ। ଯେ ଡନକାର୍କ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପୋର୍ଟ ସିଟି, ଗୋଟେ ଫ୍ରାନ୍ସର ଗୋଟେ ପୋର୍ଟ ସିଟି। ଡନକାର୍କର ଯେତେବେଳେ ପତନ ଘଟିଲା, ଚର୍ଚ୍ଚିଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ ଯେ ବ୍ରିଟିଶ ଆଉ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ମାନେ ଗୋଟିଏ ନାଗରିକତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ତାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଏକାଠି ହେଇ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ହିଟଲରକୁ ପରାସ୍ତ ବା ତାକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଫ୍ରାନ୍ସ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲା। ଫ୍ରାନ୍ସର ପତନ ପଛରେ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଏକ କାରଣ ମା କହୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଏ ଯେଉଁ ଏକାଠି ବ୍ରିଟିଶ ଏବଂ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ମାନେ ଏକାଠି ନାଗରିକତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ କଥାଟି ମା କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ କଥାଟି ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ଏ କଥାଟିକୁ ମା ହିଁ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ କଥାଟିକୁ ଫ୍ରାନ୍ସ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲା, ସେ କଥାକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କଲା ନାହିଁ। ଏବଂ ଯଦି ସେ ଗ୍ରହଣ ଯେହେତୁ କଲା ନାହିଁ ତେଣୁ ତା ପତନର ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କାରଣ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଫ୍ରାନ୍ସର ତାର ହିଟଲର କ'ଣ କରୁଛି ନା ଅଧିକ ଭାବରେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ବଳଶାଳୀ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଏବଂ ମା କହୁଛନ୍ତି ମାର୍ଚ୍ଚ ଗୋଟିଏ ମା କହିଲେ ଖବର ଶୁଣାଯାଉଛି ଯେ ହିଟଲର ବୁଲଗେରିଆକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି, ଯେପରିକି ତା ମଧ୍ୟରେ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ପାଇପାରିବ କିମ୍ବା ତାହାକୁ ସେ ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ଭିତରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିନେଇପାରିବ। ଦେଖାଗଲା ଯେ ହିଟଲର କ'ଣ କରୁଛି ନା ବୁଲଗେରିଆକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି ବା ବୁଲଗେରିଆକୁ ସେ
ତାର ସାମ୍ରାଜ୍ୟଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଏବଂ ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ସେ ବୁଲଗେରିଆ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏସିଆ ମହାଦେଶ ପାଇଁ ତାର ଯେମିତି ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଖୋଲିଯିବ ଏବଂ ଏହା ହିଁ ଥିଲା ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିପଦ। ତେବେ ଯାହା ହଉ ଆମେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆହୁରି ଅନେକ କଥା ରହିଛି, ଆମେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ଆଲୋଚନାଟିକୁ ଏଇଠୁ ରଖିବା, ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।